But take this question, evaluate integral 0 to pi x sine cube x by 1 plus cos square x dx. Very important question. Okay, now evaluate integral 0 to pi x sine cube x by 1 plus cos square x dx. Yes, observe this question. Let I is equal 0 to pi x sine cube x by 1 plus cos square x dx. So here also it just try to apply property. Let given question I and let it be equation 1. Okay. Now I is equal to 0 to pi. Apply the property 0 to a f x dx equal 0 to f of a minus x dx. Now you can write pi minus x sine cube of pi minus x by 1 plus cos square of pi minus x. Okay. Now I is equal to 0 to pi minus x of sine cube pi minus x, which is sine cube x, by 1 plus cos square pi minus x. Okay, cos 180 minus theta minus cos theta, but square undi kabatti you can take cos square x. Sine pi minus x, which is sine 180 minus x, which is sine x. But cos square minus of this, but square undi kabatti plus only. Okay. Now which can be written as I is equal to 0 to pi sine cube x minus x sine cube x. Okay, we expand yes, pi minus x into sine cube x, multiply and pi sine cube minus x sine cube by 1 plus cos square x dx. Now it is equation number 2. Okay, now clear. Now 1 plus 2. Add 1 and 2. 1 plus 2 ke I plus I is equal to 0 to pi. చూడండి రెండిట్లలో డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది, which is 1 plus cos square x. సో న్యూమరేటర్ యాడ్ చేయండి. న్యూమరేటర్ ఏంటి చెప్పండి, x sin cube x ప్లస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ న్యూమరేటర్ pi sin cube x minus x sin cube x dx. Okay. Now clearly x sin cube x gets cancelled. I plus I, which is 2i, is equal to pi right outside of integral, pi integral 0 to pi sin cube x by 1 plus cos square x dx. Now apply basic integration from here onwards. చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఎక్స్ సంథింగ్ ఇట్లా ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటే ఇది క్యాన్సిల్ చేయడానికి ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్ లేదనుకోండి డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ టీ సబ్స్టిట్యూషన్ తోటి క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ తో మూవ్ కాదు, అందుకే మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. By applying definite integration property, x eliminated.
Now from here onwards, you can apply basic integration method to calculate this. ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బౌండరీస్ అప్పర్ బౌండరీ మైనస్ లోయర్ బౌండరీ తీసుకుందాం, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఏం చేయండి ఇక్కడ పుట్ cos x is equal to t తీసుకో. If you take cos x as t, differentiate minus sin x dx is equal to dt. ఇప్పుడు మీ టాస్క్ ఏంటి చెప్పండి? టోటల్ క్వశ్చన్ ని మీరు t లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, బౌండరీస్ కూడా మార్చాలి. cos x equal t కదా, x 0 తీసుకోండి. If x 0, t is equal to cos 0, which is 1. If x is pi, t is equal to cos pi, which is minus 1. ఓకే, అట్లాగే చూడండి ఇక్కడ ఈ sin cube x ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. 0 to pi sin x into sin cube x ఏం తీసుకోవచ్చమ్మా? sin x into sin square x. ఓకే, దిస్ sin cube x ని sin x into sin square x, అవునా? చూడండి ఇప్పుడు ఈ sin square x ని cos కన్వర్ట్ చేద్దాం. 1 minus cos square x into sin x. అర్థమైంది కదా? sin cube x ని ఇలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఇట్లా అంటే, ఇప్పుడు టోటల్ క్వశ్చన్ మీరు t లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి sin cube x ని ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, 1 minus cos square x. అర్థమైంది కదా? sin cube x sin x into sin square, తర్వాత sin square 1 minus cos square, ఈ sin x అట్లే. సో 1 minus cos square x into sin x by డినామినేటర్ ఎవరు 1 plus cos square x dx. ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ హ్యాపీగా మీకు t లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. 2i is equal to pi into integral 0 దగ్గర వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. ఫర్ పై వాల్యూ ఎంత? -1. ఓకే, cos x t సబ్స్టిట్యూషన్ కదా. సో 1 minus t square by 1 plus t square. చూడండి 1 minus cos square x, cos t కాబట్టి న్యూమరేటర్ 1 minus t square అయింది, డినామినేటర్ 1 plus t square అయింది. ఎందుకు సార్ అంటే cos x t అజ్యూమ్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ sin x dx dt అంటే sin x dx ఇక్కడ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. ఈ sin x dx ప్లేస్ లో యూ కెన్ రైట్ మైనస్ dt. వై యు ఆర్ టేకింగ్ మైనస్? ఇక్కడ మైనస్ sin x dx dt కాబట్టి వాట్ ఈస్ sin x dx? యూ కెన్ గెట్ మైనస్ dt. ఓకేనా? క్లియర్ రైట్. ఇప్పుడు మేజర్ చేంజ్ చూడండి ఇక్కడ 2i is equal to I am writing minus pi into minus 1 to 1. చూడండి ఈ మైనస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటే ఏం చేశాను చూడండి, బౌండరీస్ ఇంటర్చేంజ్ చేశాను. ఇక్కడ ఈ స్టెప్ ఇంపార్టెంట్. పుట్ స్టార్ మార్క్ ఫర్ దిస్ స్టెప్. ఎందుకు స్టార్ మార్క్ ఇస్తున్నది ఈ స్టెప్ కి అంటే మనకు ఒక సింపుల్ ప్రాపర్టీ ఉందాం. వెన్ ఎవర్ యూ చేంజ్ బౌండరీస్ యూ షుడ్ చేంజ్ సైన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. చూడండి బౌండరీస్ 1 to -1 ఉండే, బట్ ఇక్కడ -1 to 1 ఎందుకు తీసుకున్నాను? బౌండరీస్ ఎప్పుడైనా లోయర్ నుంచి అప్పర్ ఉండాలి. -1 స్మాల్ కదా, అది లోయర్ లో ఉండాలి. 1 is బిగ్ కాబట్టి అప్పర్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆర్డర్ కి నేను కన్వర్ట్ చేశాను. ఓకే, ఎప్పుడు బౌండరీస్ చేంజ్ చేసినా టేక్ మైనస్ సైన్. ఇప్పుడు 1 minus t square by 1 plus t square ఇక్కడ చేంజ్ ఏం లేదు, ఈ మైనస్ dt కూడా చేంజ్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమైందమ్మా? మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. దిస్ 2i కెన్ బి రిటన్ యాజ్ pi into integral -1 to 1 minus t square by 1 plus t square dt. ఈ స్టెప్ వరకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఒక 1 minute టైం ఇస్తున్నాను, స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకసారి మూవ్ కండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా 5 స్టార్ ఇద్దాం. ఐఎమ్ గివింగ్ 5 స్టార్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మోడలింగ్ మనకి ఎక్కువ డెఫినెట్లీ ఎక్కువ ఇవే మోడల్ ఉంటాయి. a plus b minus x 0 to a 50 to 60% క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్టీస్ లో మళ్ళీ ఈ ప్రాపర్టీ బేస్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. థియరీ ఎగ్జామ్ కానివ్వండి, జేఈ మెయిన్స్ కానివ్వండి. నిన్న క్లాస్ లో జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసి అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, అవి కూడా వర్క్ చేయండి. అందులో డౌట్ ఉన్నవి నాకు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెండ్ చేస్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్.
ఏవైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామో ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అండి. మీకు ఇక్కడ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ ప్లస్ జేఈ మెయిన్స్ రెండింటి కవర్ అయ్యేలాగా నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాను. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కి యూజ్ అవుతాయి, జేఈ మెయిన్స్ యూజ్ అవుతాయి, ఎంసెట్ కి యూజ్ అవుతాయి. కాబట్టి నేను ఏ మెథడ్ చెప్తున్నానో ఆ మెథడ్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడన్నా డౌట్ ఏం లేదు. ఇక్కడ చూడండి -1 to 1 అనేది ప్రాపర్టీ వచ్చింది. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ -1 to 1 ఏం చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక నేను ప్రాపర్టీ ఒకటి గుర్తు చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే మనం టోటల్ ప్రాపర్టీస్ మీకు ఇచ్చేసాను, అవునా? టోటల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఒక రకంగా మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో అందులో ఒక మెథడ్ ఏంటి అంటే చూడండి, ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుంది, ఇంటిగ్రల్ -a to a fx dx. ఒకసారి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఫస్ట్ క్లాస్ నోట్స్ చూడండి. అందులో మీకు ఒక ప్రాపర్టీ కనిపిస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ -a to a f of x dx. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ -a to a f of x dx అబ్జర్వ్ చేయండి. You can write that 2 into 0 to a fx dx. Okay, integral -a to a f of x dx can be written as 2 into 0 to a fx dx when f of 2a minus x is equal to fx. ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రాపర్టీ అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? ప్రాపర్టీ గుర్తొచ్చిందా? విచ్ ప్రాపర్టీ we are going to apply? చూడండి సార్, what is that property? Here I am giving you integral -a to a f of x dx is equal to 2 into 0 to a fx dx when fx is even. ఇది ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను. fx is even అన్నాడు సార్, ఈవెన్ ఏంటి మళ్ళీ అంటే ఈ 1 - t² / 1 + t². ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ ఏంటి, t లో ఉంది. ఓకే, f of t తీసుకో. ఈవెన్ f of t ప్లేస్ లో -t తీసుకోండి అమ్మా. 1 - of -t² / 1 + of -t². 1 - t² / 1 + t² అంటే ఎగ్జాక్ట్ గివెన్ f of t లాగానే ఉంది. అంటే f of -t is f of t అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈవెన్. అర్థమవుతుందా? ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు -a to a ఏం చేయొచ్చు, 2 into 0 to a fx dx గా మీరు ట్రీట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ 1 - t² / 1 + t² ఈవెన్ అయింది అని నేను ప్రూవ్ చేశాను. ఇక్కడ ఈవెన్ అంటే తెలుసుగా, సింపుల్ గా t ప్లేస్ లో -t తీసుకోవాలి. ఫంక్షన్ యాజ్ టీజ్ వస్తే ఈవెన్, మైనస్ ఆఫ్ వస్తే ఆడ్. ఆడ్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ 0 అవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ లేదు, ఏం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈవెన్ వచ్చింది కాబట్టి క్వశ్చన్ కొంచెం స్టెప్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? కొద్దిగా స్టెప్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది. చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏం చేస్తున్నది, బై అప్లయింగ్ ప్రాపర్టీ 2i అట్లే ఉందమ్మా, పై కూడా అట్లే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ -a to a ఈవెన్ ఫంక్షన్ కదా, ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 into 0 to 1 1 - t² / 1 + t² dt. ఈ స్టెప్ కూడా ఇంపార్టెంట్.
ఇవన్నీ కూడా మన ఫ్యూచర్ లో మీకు యూజ్ అయ్యే స్టెప్స్. ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. ఈ స్టెప్ ఎందుకు నోట్ చేసాం అంటే -a to a ఎప్పుడున్నా సరే ఈ ప్రాపర్టీ మీరు అప్లై చేస్తే క్వశ్చన్ ఈజీ అవుతుంది, సింపుల్ గా అయిపోతుంది. ఎందుకు ఒక బౌండరీ 0 ఉన్నప్పుడు చేయడం ఈజీ, అవునా? బౌండరీ డిఫరెంట్ గా ఉన్న దానికంటే ఒక బౌండరీ 0 అయితే క్వశ్చన్ ఈజీ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ 2 కట్ చేయండి. I ఈజ్ ఈక్వల్ π ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ కదా, సపరేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, యూ కెన్ సపరేట్ ఇయర్. ఏం సపరేట్ చేస్తారు? 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్. ఓకేనా, సపరేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నేను 1 యాడ్ చేస్తున్నా, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ సపరేట్ చేసి 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్, మళ్ళీ యాడ్ 1 సబ్స్ట్రాక్ట్. ఎందుకు సార్ ఇట్లా చూద్దాం ఏమైతుంది క్వశ్చన్. 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్, ఓకే, మైనస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సపరేట్ చేయండి టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఆర్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, ఏదైనా ఒకటి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. క్లియర్ అయింది కదా? ఫస్ట్ 1 బై తీసుకున్న మైనస్ టీ స్క్వేర్, యాడ్ 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ 1, మళ్ళీ సపరేట్ చేసి ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ సింపుల్ అయిపోయింది కాబట్టి 1 స్టెప్ లో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ 2 ప్రాపర్టీస్ మనం అప్లై చేసాం. ఓకేనా, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ 2 ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమైపోయింది? I ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ 2 క్యాన్సిల్ చేశాను. ఓకే, ఇటు కట్ చేశాను. I ఈజ్ ఈక్వల్, ఇప్పుడు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్, 2 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ dt. నెక్స్ట్ మైనస్, అఫ్ కోర్స్ ముందు పై ఉందాం, దాన్ని మర్చిపోకండి. మైనస్ పై ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, 1 అయిపోయింది, విచ్ ఈస్ dt. నౌ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఏమవుతుందమ్మా? టాన్ ఇన్వర్స్ టీ. ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది, బౌండరీ 0 to 1, మైనస్ పై ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dt, టీ అమ్మ, బౌండరీస్ 0 to 1. చూడండి క్వశ్చన్ ఎంత ఈజీ మూవ్ అవుతుంది. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ పై ఇంటూ 2 టాన్ ఇన్వర్స్ 1 మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ 0 మైనస్ పై ఇంటూ 1 మైనస్ 0. ఇవే క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ లో కూడా అడుగుతాడు. సార్ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఇంత పెద్దగా చేసుకోవాలంటే ఎస్, యూ షుడ్ సాల్వ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ క్లారిటీ. నో షార్ట్ కట్స్, నథింగ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే స్పీడ్ పెరుగుతుంది, టైం సరిపోతుంది. ఓకే, ఇంకా లెంగ్తీగా ఉంటే ఆబ్జెక్టివ్ లో, ఈవెన్ ఎంసెట్ లో కూడా బాగా లెంగ్తీగా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. మీకు ప్రొసీజర్ బాగా చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాన్ఫిడెంట్ గా మూవ్ అవుతారు. క్వశ్చన్ తోటి కాన్ఫిడెంట్ గా మూవ్ అవుతా ఉంటే ఆన్సర్లు వస్తాయి. టాన్ ఇన్వర్స్ 1 అంటే π/4, టాన్ ఇన్వర్స్ 0 0 మైనస్ π. ఓకే, 2 1s 2 2 కట్ చేయండి. π ఇంటూ π స్క్వేర్, π స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ π. ఓకేనా, గాట్ ఇట్? చూడండి ఒకసారి బౌండరీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ వచ్చినాయి. π స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ π. దీన్నే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఎట్లా ఇస్తారంటే π/2 ఆఫ్ π మైనస్ 2 అని ఇస్తా ఉంటాడు ఆప్షన్స్ లో, ఆబ్జెక్టివ్ వస్తుంది. చూడండి మల్టిప్లై చేయండి. π/2 ఇంటూ π ఏమైతుందో π స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ π/2 ఇంటూ 2, 2 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి మైనస్ π, బోత్ ఆర్ సేమ్. క్లియర్ అమ్? ఎస్, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను? 2 ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసాం, ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ లో కూడా వేరియేషన్స్ చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయి క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, LAQ ఇది. CBSE 12th కానివ్వండి, లేదు మీరు యాన్యువల్
స్టేట్ బోర్డ్ అన్నిట్లలో ఉంటుంది, అన్ని టెక్స్ట్ బుక్లు ఉంటుంది, ప్రతి ఎగ్జామ్ లో ఆల్రెడీ ఒక్కసారి క్వశ్చన్. స్టేట్ బోర్డ్ అయితే 2-3 సార్లు కూడా యాన్యువల్ అడిగారు. సిబిఎస్ఈలో కూడా ఒకసారి వచ్చింది క్వశ్చన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా? గుడ్ క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. 1 minute టైం ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ హియర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Yes, I'm clear. Now move to the next question. Next question చూడండి. సో లిటిల్ బిట్ లెంగ్తీ ఉంటాయి బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేనైతే మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే మోడల్లో ఒకటి మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. All of you must and should solve this. 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x. హోంవర్క్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయండి, నాతో పాటు చేయండి. ఇదే మోడల్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏముండే? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మనకి cos square x కదా, x sin cube x ఉండేది. ఓకే, x sin cube x, ఇక్కడ x sin x అంతే తేడా. చలో స్టార్ట్ చేద్దాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. హోంవర్క్ అవసరం లేదు, ఇప్పుడు మీరే చేయండి, నేను కూడా చేస్తుంటాను స్క్రీన్ మీద. మీరు స్టార్ట్ చేయండి నాతో పాటు. ఫాలో ద స్టెప్స్, ట్రై టు గెట్ క్లారిటీ ఆన్ ది మెథడ్. ఓకే అమ్మా? స్మాల్ చేంజ్ అంతే. సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లస్ లో సైన్ ఎక్స్ ఇచ్చాం, చూద్దాం క్వశ్చన్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో. లెట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ స్టెప్, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ బై, ఈజీ అయిపోద్దాం, మీరు సింపుల్ గా వస్తుంది. 1 plus cos square x dx. ఇన్ దాట్ క్వశ్చన్ అంతా లెంగ్తీగా ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే సైన్ ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ అంటే మనం డిఫరెంట్ గా వెళ్దాం, సైన్ కాబట్టి ఈజీగా వస్తుంది. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. Again I is equal to 0 to pi, apply property, basic property, 0 to a fx is f of a2. Property idea ఉంది కదా, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Use this property well. Pi minus x sin of pi minus x by 1 plus cos square pi minus x dx. Okay, I is equal to 0 to pi
pi minus x into sin pi minus x, which is sin x, by 1 plus cos square x dx. I is equal to 0 to pi, expand cheyadam, pi sin x minus x sin x by 1 plus cos square x dx, equation 2. చూడండి ఇక్కడ వరకు స్టెప్స్ పెద్దగా చేంజ్ ఏం లేవు, అంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద ప్రీవియస్. అవునా? 1 plus 2 యాడ్ చేయండి, i plus i, 2i is equal to 0 to pi. రెండిట్లలో ఈక్వేషన్ 1 and 2 డినామినేటర్ చూడండి, 1 plus cos square x సేమ్ డినామినేటర్, న్యూమరేటర్ యాడ్ చేయండి డైరెక్ట్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ న్యూమరేటర్ x sin x ప్లస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ న్యూమరేటర్ pi sin x minus x sin x dx. చలో x sin x కట్ అయిపోయింది. 2i is equal to pi outside 0 to pi sin x by 1 plus cos square x. ఓకే, చూడండి ఎంత సిమిలారిటీ ఉందో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి. సో కాబట్టి స్టాండర్డ్ మోడల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. Put cos x equal to t, differentiate minus sin x dx is equal to dt. ఎంబడే బౌండరీస్ చేంజ్ చేయండి. if x 0 sin 0, సారీ t అంటే cos 0 తీసుకున్నాం కదా. if x 0, t is equal to cos 0, which is 1. if x is pi, t is equal to cos pi, which is minus. ఇక్కడ ఒకటే sin x dx ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ క్లియర్ అయిపోయింది. 2i is equal to pi into integral minus 1 to 1 to minus 1 కదా. సేమ్ ఇన్ దట్ స్టెప్స్ చూడండి, 0 1 pi minus 1 sin x dx. చూడండి ఇక్కడ మైనస్ sin x dx dtm. గివెన్ క్వశ్చన్ sin x dx కాబట్టి ఇది మైనస్ dt అయిపోతుంది బై 1 ప్లస్ t స్క్వేర్. అంటే ఇందాకటి క్వశ్చన్ కంటే చాలా స్మూత్ గా అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాం, బౌండరీస్ చేంజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పాను కదా ఇందాక. బౌండరీస్ చేంజ్ చేయండి, -1 to 1. ఎప్పుడైతే బౌండరీస్ చేంజ్ అవుతాయో సైన్ చేంజ్ అవుతుంది. ముందు మైనస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. 2i is equal to pi into what is integral 1 by 1 plus t square tan inverse t. బౌండరీస్ ఏంటం -1 to. ఇక్కడ కూడా మీరు కావాలంటే 2 into 0 to 1 తీసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఎందుకు మళ్ళీ -a to a ఈవెన్ m 1 by 1 plus t square, t square కాబట్టి ఈవెన్. 2 into 0 to 1 తీసుకోండి, డైరెక్ట్ చేయండి, ఎట్లయినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. కాకపోతే ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తే మనకి సింప్లిఫికేషన్ 0 కాబట్టి కొద్దిగా స్మూత్ అవుతుంది అంతే. 2i is equal to pi into ఇక్కడ tan inverse 1 minus of tan inverse -1. 2i is equal to pi into tan inverse 1 pi by 4 minus of minus plus pi by 4. 2i is equal to, okay na, pi into pi by 4 plus pi by 4, which is pi by 2. Okay, then what you got here, చూడండి, 2i is equal to pi into pi square by 2. Then I is equal to 2 divide చేయండి, pi square by 4. Okay, what is the final answer for this question? So answer is pi square by 4. Clear ainam? Very good question, just note it down. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేయండి. బట్ వెరీ సింపుల్, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఇన్ దాట్ కంటే ఈజీ క్వశ్చన్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి జాగ్రత్తగా.